ہم ہمیشہ سے ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنی خواتین کو آگے جاتا ہوا دیکھتے ہیں، آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے علیزہ ایاز صاحبہ۔ علیزہ ایاز ایک بین الاقوامی کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس اینڈ سسٹینبلٹی کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ آپ UN کی گڈ ول ایمبیسڈر بھی ہے، یونائٹڈ کنگڈم یوتھ آف آؤٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ٹو سسٹینیبلٹی ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے، UN لندن انٹرنیشنل ماڈل، یونائٹڈ نیشن اور UK پارلیمنٹ ایونٹس میں اظہار خیال کا بھی موقع ملتا رہا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علیزہ، جو کہ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم علیزہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں علیزہ؟ جی بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی جس طرح سے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور جتنی بھی کامیابی آپ سمیٹ رہی ہیں، اور ہمیشہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اور آپ ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کرتی رہیں گی۔ بالکل، یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے اور میں پاکستان ہی کو کریڈٹ دینا چاہوں گی۔ میری ایجوکیشن وہیں سے ہوئی ہے، خاص طور پہ ہائی اسکول، اور وہاں کی جو ٹیچرز ہیں اور وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ میں یہ سب کام کروں۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو علیزہ میں پوچھنا چاہوں گی ایز این پاکستانی، جب آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ہائی اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان سے ہوئی ہے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر کے؟ سب سے پہلے تو لوگ ابھی بھی حیران ہوتے ہیں جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں اور آپ اس طرح کے ایک بہت ہی بڑے ایشو پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ پاکستان میں بھی اتنے قابل، اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے ڈریون لوگ ہیں جو کہ صرف اپنے ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کا خیال کرتے ہیں۔ اور جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، سب کو یہ احساس دلاتی ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ انوائرمنٹل ایشو، جس طرح ہم پاکستان میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک سروائیول ایشو ہے، اٹس اے ہیومن رائٹ ایشو، اٹس اے سوشل جسٹس ایشو، اٹس این اکنامک ایشو، اور پاکستان میں اس کے افیکٹس بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ تو وی ہیو دا پاور ٹو چینج دس نیریٹیو۔ جو ہماری پاکستان کی قوم ہے، آرڈنری سٹیزنز ہیں، یہ نہیں کہ صرف جو پولیٹیشینز ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی ہمارے گاؤں پہ، ہمارے دیہاتوں پہ سب لوگ اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور سسٹینیبلٹی کو ویلیو کرتے ہیں اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو پرائرٹائز کریں۔ بالکل میں چاہتی ہوں کہ ایسی فیوچر بنے جہاں پہ ریورز رن فریلی، our fields flourish and our communities also thrive۔ ٹھیک ہے علیزہ، آپ جیسے کہ دیکھتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کی کہ کلائمیٹ چینج صرف ایک ایشو نہیں ہے جس کو ہم صرف کلائمیٹ چینج کا نام دے سکے، ہماری اکنامک اس سے وابستہ ہے، ہماری سسٹینبلٹی جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس سے ہم لنک کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ہماری فصل اس طرح سے نہیں اگتی ہے، بارشیں آ جاتی ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، ہماری صحت کو کس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو جس طرح سے یہ اویئرنیس انٹرنیشنلی آپ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کو، اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اب کمپینز جو ہیں ابھی بھی اس طرح سے چل رہی ہیں، لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اویئرنیس کو جتنا ہو سکتا ہے وہ پہنچانے کی اوبیسلی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ماحول یا پھر ہم کہیں پہ جا کر کہیں تھوڑا سا مزید ایجوکیٹ ہو رہے ہیں؟ آئی تھنک چینج آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور ہمیں پاکستان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ چاہیے جو ہمارے اسپیسیفک لوکل کانٹیکسٹ ہے کہ ہماری کتنی لٹریسی ریٹ ہے، ایجوکیشن ریٹ کتنی ہے، ہماری سوسائٹی، پولیٹیکل، اکنامک اور کون کون سے ایشوز ہیں، ان کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم کلائمیٹ چینج پہ کتنا فوکس کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک میں پرسنلی پراؤڈ ہوں، بٹ جیسے کہ میں نے کہا، دس از ناٹ اے فائٹ دیٹ وی کین افورڈ ٹو لوز، اینڈ اٹ از اے فائٹ دیٹ any country, any entity can't tackle alone۔ تو جو ہماری سوسائٹی ہے انہیں احساس ہے کہ انہیں گورنمنٹ کا ساتھ چاہیے، گورنمنٹ کو احساس ہے کہ انہیں سوسائٹی کا ساتھ چاہیے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کرائسس ہے جو کہ آپ کی پوری لیونگ پریکٹس پہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ویسٹ ریڈیوس کرنا ہے، آپ کو واٹر کم یوز کرنا ہے، یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آف انرجی کنزمپشن، سوئچنگ ٹو رینیوبل انرجی، جو کہ ناردرن پاکستان میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ ہم سنگل یوز پلاسٹک اوائڈ کر رہے ہیں، آج کل پیپر بیگز یوز ہو رہے ہیں ہمارے کافی گروسری اسٹورس پہ، بہت سے لوگ ٹریز پلانٹ کر رہے ہیں اپنے لوکل ایریا میں۔ سو اٹ از کروشل دیٹ وی ایجوکیٹ آور سیلوز، اینڈ آئی ایم سینگ جو ہمارے بچے ہیں اسکول میں، یونیورسٹی میں، دے آر لرننگ اباؤٹ دی امپورٹینس آف انوائرمنٹل اسٹوورڈشپ، اور جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں وہ میری طرح ایک ایسی پاورفل یوتھ ایڈوکیٹس ہوتے ہیں گرینر فیوچر کے لیے۔ بالکل اس طرح سے علیزہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، جس طرح سے آپ نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے جو پلاسٹک بیگ ہیں ان کو ریپلیس کر رہے ہیں گروسری وغیرہ اسٹور پہ، لیکن بہت سارے ایسے اسٹورز بھی موجود ہیں جہاں پہ ابھی بھی پلاسٹک بیگز دیے جاتے ہیں، اور بہت سارا ایسی گاڑیاں ہیں جو ہیلتھ لائسنس جو ہے اس طرح سے ایکوائر نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ لے کر آنا ہوگا ہمیں، کیونکہ ہم جب شارٹ ٹرم پلان پہ رہتے ہیں کہ ابھی یہ موسم آیا اور اب ہم اس پہ بات کر لیں، صرف کمپینس کر لیں، اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ نہ کریں، تو پھر تو ہم پیچھے ہی رہیں گے اوبیسلی۔
बिल्कुल, आई थिंक हमें जब हम क्लाइमेट चेंज का सोचते हैं, हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए, जो कि ये नहीं कि बहुत इनकन्वीनियंट हो, बहुत मुश्किल से हो, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के वो एक सस्टेनेबल चॉइसेस चूज़ कर सकें। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि कम्युनिटी शुड कम टुगेदर लोकल सॉल्यूशंस के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर में हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जिससे सस्टेनेबल तरीके से आपके क्रॉप्स पैदा होते हैं, एंड एग्रीकल्चर इज़ द नंबर वन इकॉनमी सोर्स ऑफ पाकिस्तान। वैसे ही कम्युनिटी गार्डन्स हो फूड सिक्योरिटी के लिए। बट सेकेंडली आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे रेगुलेशन में, जो कि एक लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट दे सकती है, और सोसाइटी के एफर्ट अगर गवर्नमेंट से मैच होंगे तो एक सिस्टमिक चेंज आएगा, जो कि हम ये टर्म यूज़ करते हैं यूनाइटेड नेशंस पे। एंड आवर लीडरशिप इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटीग्रेट क्लाइमेट रेजिलियंस इनटू नेशनल पॉलिसी। हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन पे हो, या कार्स के लाइसेंस पे हो। हमें इस तरह का पॉलिसी लेवल चेंज चाहिए जो कि इंसेंटिवाइज करे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, और बैन करता है इलीगल लॉगिंग को और रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को। बिल्कुल, इस तरह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में काफ़ी जो है वो मज़ीद चेंज आएगा, और अब हम जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अर्से तक करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तब्दीली तो आएगी। अलीज़ा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो क्लाइमेट चेंज का एक इशू है, हम इसको समझ सकते हैं कि तमाम दुनिया में एक तरह से ये है स्पेसिफिकली, लेकिन पाकिस्तान जो है इसकी ज़्यादा जद में है। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, और उस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे उस तरह से नहीं, उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं, उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डेवलप्ड कंट्री भी जो है वो भी इसकी जद में है कहीं ना कहीं? जी, आई थिंक पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे वो जियोग्राफिकली लोकेटेड है, ओज़ोन लेयर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इवन तो पाकिस्तान ने खुद ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया क्लाइमेट चेंज को, उस पर एक डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन है। और जब हम डेवलप वर्ल्ड में हमारी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मैं खुद रिप्रेजेंट करती हूँ, कि पाकिस्तान का हाथ ज़्यादा नहीं है और हमारे पास इतनी फंडिंग भी नहीं है कि हम इस जैसे बड़े मसाइलों को फोकस करें। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट चीज़ ज़ाहिर हो रही है, और आजकल बर्डन पड़ रहा है डेवलप नेशंस पे कि वो मदद करें अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी एजुकेशन से, अपनी फंडिंग से, कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों की मदद करें। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो चेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, दे नॉट नेचुरल इवेंट्स, दे आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट से बढ़ के जाता है। बिल्कुल इस तरह से, और सेकेंडली हम एक दूसरे पर डाल देते हैं ना, जबकि अगर वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। तो हर एक को अगर अपनी जिम्मेदारी हम अच्छे से निभाना शुरू कर दें तो चीज़ें शायद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने जिनसे आपकी कॉन्फ्रेंस में या फिर जिनको आपने बात की हो, तो पाकिस्तान में अब जो गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं इसके हवाले से? आई थिंक बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि इस पे वाकई में डिटेल रिसर्च काम कर रहे हैं, और कुछ ये भी होता है कि पॉलिटिकल एजेंडास मिक्स हो जाते हैं, बट वो एक गवर्नमेंट की नेचर है, वो कोई दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। Exactly. जो मुझे ख़ास बात अच्छी लगी वो ये है कि जब हम कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं और एक अपना जो मैसेज कन्वे करना होता है, हमारे पास 5 मिनट होते हैं उस कॉन्फ्रेंस में बोलने में, 163 कंट्रीज़ को एक मैसेज पहुँचाने में। तो इस तरह जो हम दिखाते हैं कि इम्पैक्ट हमारी फैमिलीज़ पे फोर्स करता है, फैमिलीज़ को पॉवर्टी पे फोर्स करता है, व्हेन हीट वेव स्ट्राइक उनके हेल्थ पे इफेक्ट होते हैं, हीट स्ट्रोक्स होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज, इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, और इवन डेथ्स होती हैं हमारे देहातों में जहाँ पे पानी की सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं होती, छतें नहीं होती लोगों के पास। और जब रिवर्स हमारे ड्राई होते हैं, हमारी एनर्जी जनरेशन भी गिरती है, हाइड्रो पावर प्लमेट से, और ये चीज़ मोर फ्रीक्वेंट हो रही है, हमारी एनर्जी शॉर्टेज भी बढ़ रही है। तो ये जो एक होलिस्टिक इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, एक ये प्रॉब्लम जब अवेयरनेस बढ़ती है डेवलप नेशंस में या किसी भी कॉन्फ्रेंस में, तो लोगों को एहसास होता है और ड्राइव होती है कि ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम और लोगों से डायलॉग करें जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में हैं, लेस डेवलप कंट्रीज़ में हैं, और उनसे पता करें कि जो वाकई में लोग ऑन ग्राउंड हैं उनकी क्या रियलिटी है और हम उनकी क्या अर्जेंट नीड्स को मदद कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। अलीज़ा, मैं कहना चाहूँगी, एज़ यू लिव इन पाकिस्तान, तो आपको पता होगा कि हमारी जो मेंटालिटी एक है, तो हम उसको कंपैरिजन एक तरह से कर देते हैं कि हम पे शायद ये मुश्किलात आई हैं अल्लाह की तरफ से, और ये चीज़ें हैं, मौसम इस तरह से गर्म है, या फिर ये सब चीज़ें हम एक दूसरी तरह से इसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो आप मुझे ख़तरनाक सूरत हाल बता सकती हैं कि अगर हमने इस पर अभी काम करना शुरू ना किया तो अगले 5 साल तो बहुत दूर हैं, अगले 2 सालों में इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? बहुत बड़े इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देखें, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखें, और हर इंडिविजुअल, हर बंदा एहसास करे कि उसकी जो एक्शंस हैं, उसकी जो जॉब है, उसकी जो पढ़ाई है, वो किस तरह क्लाइमेट एक्शन को कंट्रीब्यूट कर सकती है।
अगले 2 सालों में जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं, फ्लड्स हो सकते हैं, हीट वेव्स हो सकते हैं, ड्राउट्स हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी होते बट उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। और हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं लोकली पाकिस्तान में वैसे ही बहुत बदल रहे हैं। बारिश देर से हो रही है, अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कम हो रही है। अगर हीट वेव हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, या सर्दियाँ देर से आती हैं। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्रिएट करे, जो कि मेक श्योर करे जो हमारे वल्नरेबल मेंबर्स हैं द सोसाइटी, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, उन सब के पास वो सपोर्ट हो कि जब डिज़ास्टर स्ट्राइक हो वो बच सकें। बिल्कुल इस तरह से। तो अलीज़े, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते। जैसे हमें कहा कि शॉर्ट टर्म भी देखना होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी हमें देखना होगी। हम जैसे हमने बात किया कि जो पॉलीथीन बैग्स है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, जो इंजन है उनको रिप्लेस कर रहे हैं, डीजल और जो भी पेट्रोल वगैरह से चलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो मेजर इस तरह से 1-2 चीज़ें इस तरह से हों जो गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पर उसके लिए एक्शन ले सके, और आपको लगे कि ये 6 माह के अंदर या साल के अंदर इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, और कम से कम थोड़ा सा तो हिस्सा होगा इसका क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन पाकिस्तान। बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले एजुकेशन होती है, जो कि शुरू से प्राइमरी स्कूल से, सेकेंडरी स्कूल से, ऑल द वे टू यूनिवर्सिटी। और ये एजुकेशन वहाँ नहीं रुकनी चाहिए। एक्चुअली जो हमारे गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स हैं, या अगर मैं भी अपने हिस्से में हूँ तो मैं इंश्योर करती हूँ कि कॉन्स्टेंटली मैं अपने आप को एजुकेट करूँ कि क्या नई नॉलेज आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या नए ट्रेंड्स हैं, कौन सी कंट्रीज़ डेवलप साइड पे या वेस्टर्न साइड पे विलिंग है कि वो पाकिस्तान से कोलैबोरेट करें। और अगर सोसाइटी का देखे जाए तो आई थिंक हमें और प्रोग्राम्स और बहुत कैंपेन्स लोकली बदल रही हैं, जो कि चाहते हैं कि हमारे चिल्ड्रन, हमारी वुमेन, हमारे जो फार्मर्स हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिलता फॉर्मल ट्रेनिंग की, उन्हें एहसास दिलाया जाए कि क्लाइमेट चेंज उन्हें किस तरह अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो सफ़र बहुत करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लें, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो रिवर्स पे फीड करते हैं, और वो रिट्रीट कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ ब्यूटी जो कि हमारे टूरिज्म को अफेक्ट कर रही है, बट इट्स अ लाइफ लाइन फॉर मिलियंस ऑफ लोकल पीपल जो कि इस पर डिपेंड करते हैं अपनी हाइजीन के लिए, अपनी सैनिटेशन के लिए और पीने के लिए। बिल्कुल इस तरह से। तो लीजिए, आप जानती होंगी जैसे ऑब्वियसली डिफरेंट जो प्रोग्राम्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से लॉन्च किए गए। जैसे इसमें से क्योटो प्रोटोकॉल था, या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे जिसमें हम कहते हैं कार्बन गैसेस जो है ना, इसका इमल्शन कर दिया जाए तो माहौल ज़रा बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि और भी बहुत ज़्यादा जो डेंजरस गैसेज हैं वो माहौल में मौजूद हैं, जो आलूदगी का सबब बनती हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो बेहतर नहीं होती हैं। तो इस हवाले से कौन सी ऐसी डेवलप्ड कंट्री है या जो इस हवाले से बेहतरीन काम कर रही है, और कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स अभी मज़ीद हैं जो इस हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प की जाए इस मसाइल को ठीक करने में? जैसे कि आपने शुरू में भी कहा कि सिर्फ एक कंट्री के बस की बात नहीं है, ये सबको ऑब्वियसली मिलकर करना होगा। जी, आई थिंक यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी नॉर्वे का और आइसलैंड का, जिन्होंने वाकई में इस पे बहुत काम किया है। वो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं और उनकी इकॉनमी कोई ख़ास नहीं चली, बट एक स्टेबिलिटी है, तो उनके पास ये एक एडवांटेज ज़रूर है। और आई थिंक ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ दे आर मोर विलिंग कि वो टाइम डेडिकेट करें लेस डेवलप कंट्रीज़ को जो कि सफ़र कर रही हैं। और यहाँ पे जिन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं वो ये है कि इन्फोर्स स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी नेशनल वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। जो हमारी इलीगल लॉगिंग होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होती है, उस पर स्ट्रिक्टर एक रूल्स होते हैं कि कौन सी जो पॉइजनस गैसेस हैं, आलूदगी वाली गैसेस हैं, वो एनवायरनमेंट में जा सकती हैं, किस तरह उन्हें कन्वर्ट करते हैं कि इससे पहले कि वो बाहर जाएं। और इसी तरह जो डंपिंग ऑफ वेस्ट होती है, हम बहुत से जो कूड़ा होता है वो हम लोग सी में या रिवर में फेंक देते हैं, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो ये सिर्फ लॉज नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन भी है, एक सर्वेलेंस भी है। और अगर हम इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करें तो इंशाल्लाह इसका ज़रूर कोई इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल इस तरह से। और एज एन ह्यूमन हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह से हम अपना सोच रहे हैं बाकी लोगों का भी सोचें। जो भी कचरा ये वो है हम बाहर फेंक देते हैं, तो उसकी चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अलीज़े, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक चीज़ है जिस पर हम बहुत ज़ोर देते हैं कि दरख्त लगाए जाए। सिर्फ दरख्त लगाना क्या इस मसले का हल है? सिर्फ दख्त लगाना अनफॉर्चुनेटली मसले का हल नहीं है, बट एक ये बहुत बड़ी अच्छी सोल्यूशन है जो कि हर बंदे को एक्सेसिबल है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी नर्सरी से पौधा ले सकते हैं, उसे उगा सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है, एक बहुत जनरल नॉलेज है क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं। तो इससे ये होता है कि सबसे पहले तो आपका जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ह्यूमन इफेक्ट्स या इंडस्ट्री की वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो ऑफसेट हो जाता है। तो इसकी ये बात बहुत अच्छी है कि आराम से स्केल हो सकता है, आराम से लोग कर सकते हैं, कन्वीनियंट है। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रीज़ को टाइम लगता है ग्रो होने में, और जिस रेट पे वो ग्रो होती हैं वो इतना फास्ट नहीं है कि वो
ہمارے جو ایکسٹرا کاربن ہے یا آلودگی کی گیسز ہیں انہیں آف سیٹ کر آبزرو سکیں. کر سکیں. تو اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایچ ادر کو وی ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل اور ایز سٹیزنس وی مسٹ تھنک اباؤٹ واٹ آر دا سولوشنز وی کین امپلیمنٹ ایٹ این انڈیویجول لیول. obviously we should. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جتنا بھی کلائمیٹ چینج ہے اس کا تعلق جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایگریکلچرل کنٹری ہیں ہم, تو یہ کلائمیٹ چینج کا ڈائریکٹلی تعلق تو اس کے ساتھ ہی ہے, ہماری زراعت کے ساتھ, ہماری صنعتوں کے ساتھ, سب چیزوں کے ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہم متاثر ہو رہے ہیں اس چیز سے اور آگے مزید جا کر ہمیں یہ کتنا خراب کر سکتی ہیں. جس طرح سے فصلیں ہیں, کسانوں کو ان کے ریٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں یا فصل خراب ہو جاتی ہے صرف بے موسمی بارشوں کی وجہ سے یا بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی جیسے آپ نے کہا. ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہم اکتوبر کے تقریباً لاسٹ پر آ گئے ہیں لیکن موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. بالکل, اور یہ بہت دکھ کی بات ہے. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فیل ہو رہا ہے ایکچولی ہماری جو ایگریکلچر انڈسٹری کو ہے, چاہے وہ جو ایک نیچرل واٹر ٹیبل ہوتا ہے, گراؤنڈ واٹر ٹیبل کسی بھی فیلڈ میں, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے کافی پروڈکٹس ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم خاص طور پہ ہماری سیڈز ہوتی ہیں جو جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہوتی ہیں, پر وہ بھی اس انوائرمنٹ پہ نہیں بڑھ پا رہی. تو اٹس این انکریزنگ پرسنٹیج جو کہ فصل اگ رہی ہے وہ انفارچونیٹلی ایکسپورٹ کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے, ایون امپورٹ کوالٹی کی بھی نہیں ہوتی. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ڈیولپ نیشنز میں بھی ہو رہا ہے. اور آئی تھنک یہ صرف ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ انکریز کرے ہماری نئی طرح کی فصلوں میں یا نئی واٹر سولوشنز میں, بٹ ہمارے پاس کچھ سولوشنز یہ ہیں کہ لوکلی اویلیبل. ہمارے پاس بہت زیادہ سن لائٹ اویلیبل ہے, اس کو ہم سولر پاور میں یوز کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے مدد سے ہم اس طرح کی ونڈ انرجی ہارنس کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس نیچرل واٹر آ رہا ہو, سپلائی ہو رہا ہو یا تھوڑا شیڈ پرووائڈ کر سکیں. تو یہ ایک سسٹینیبل پاور سولوشن اویلیبل ہے ہمارے سٹیزنس کو اگر ہمیں تھوڑی سی مدد ملے ٹیکنالوجی اور فنڈنگ میں. بالکل اس طرح سے علیزہ, جب تک آپ جیسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اور جیسے ہمیں ایکٹیو رکھ رہے ہیں, جگا رہے ہیں ان چیزوں پر, تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ بھی اپنا کام کرے گی, ہم لوگ بھی اپنا کام کریں گے. اور بہت ضروری ہوتا ہے ایسے لوگوں کو انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی اور ہمیں اویئرنیس دینے کی کہ کیا صورتحال کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. تو علیزہ جیسے کہ آپ کی کامیابیاں جو سکسیزفل آپ ایک طرح سے ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, جو میجر ایشوز ہیں ان کو ریز کر رہی ہیں, تو خواتین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو کس طرح سے یہاں پہ سروائیول ریٹ جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے اپنی اویئرنیس جو ہے نا وہ لوگوں تک کانفیڈنٹلی پہنچا سکتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک وومن کا بہت بڑا رول ہے. انیشلی جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی میں نے یہ محسوس کیا کہ وومن سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوتی ہیں مینٹل ہیلتھ میں, فزیکل ہیلتھ میں, بٹ انہی کی جو وائس ہے سب سے کم سنی جاتی ہے, سب سے کم یوز ہوتی ہے. تو یہ بہت دکھ کی بات تھی, بٹ الحمدللہ یہ چیز چینج ہو رہی ہے. چاہے وہ ہمارے ولیجز میں ہو یا ہماری سٹیز میں ہو, ان کی آواز اب سن رہی ہیں, ان کی اوپینینز ہماری ریسرچ میں آئی ہے اور ہمیں بہت سے ایسے نئے فیکٹس ملے ہیں جو کہ ہم نے ڈیولپ نیشن سے بڑی بڑی کانفرنسز میں شیئر کیا اور ان کے لیے ایک بہت آئی اوپننگ ایکسپیرینس تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو ماڈلز ہوتے ہیں ہمارے گھر کے, اسپیشلی جو ولیجز میں ہیں, کہ وومن جو نا اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ رہی ہے, وہ کھانا بھی بنا رہی ہے, وہ لٹرلی کلومیٹرز واک کر رہی ہے جا کے پانی لے کے آنا ویل سے, اور اس میں جو اس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے اس کی ہیلتھ پہ گرمی کی وجہ سے, اور پھر گھر پہ بھی جو اس کے حالات ہیں کہ ان کے پاس کوئی اے سی وغیرہ نہیں ہوتا, بجلی تک نہیں ہوتی, کورنگ کم ہوتی ہے, تو ان کے جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ نیڈز ہوتی ہیں وہ برڈن بہت بڑھ چکا ہے. اور یہ چیز ان کی ہائیجین سے لے کے ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے انفیکشن سے افیکٹ ہو سکتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور سٹیز میں بھی ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پریڈومنیٹلی تو ہم میل سوسائٹی ہیں بالکل, بٹ جو ہمارے فیمیلس اور ہمارے چلڈرن ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس پہ یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو ایک اویئرنیس ہے, سب سے پہلے نالج. ہم کہتے تو بہت ہیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات کریں, جب آپ بات کرتے ہیں اور چیز کو سمجھتے ہیں تو واقعی میں آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں. اور بعض بار ہم یہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سولوشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں جب پرابلم ہو چکی ہوتی ہے, اور دوسری جگہ ہے ہمارے پاس کلائمیٹ چینج پریونٹیو میجرز, کہ اس سے پہلے کہ اس کے افیکٹ برے ہوں یا اگر ہو گئے تو اسے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو بیلنس کر کے دیکھیں, اپنی انڈیویجول سوسائٹی کو دیکھیں, ہمارا کیا پبلک ٹرانسپورٹ میتھڈ ہے, ہمیں پانی لینے کتنے دور جانا ہے, ہم اس کو قریب کر سکتے ہیں, کوئی سوسائٹی مل کے ان کی مدد کر سکتی ہے. تو یہ یہاں پہ ایک ایسی سولوشن ہے جو کہ ہم
پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا سکتے ہیں. بالکل اس طرح سے علیزہ بہت شکریہ آپ کا. سیکنڈلی میں دوبارہ سے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی جس طرح سے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بات کرنے سے ہی حل نکلتا ہے, کیونکہ جب ہم کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کوئی ایشو ہمارے سامنے ہے, جب تک ہم اسے ریز نہیں کریں گے تو تب تک اس کا حل نہیں نکل سکتا, اور ہمیں بھی اپنا جو فرض ہے وہ اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے.